تحریک ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے، گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے۔ جناب والا، بات صرف یہی تک محدود نہیں، تعلیمی میدان میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ آپ بتائیے کون سا ایسا سیاستدان ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے اپنے بچے پاکستان میں پڑھتے ہو؟ ہمیں کہا جاتا ہے تعلیم حاصل کرو، ترقی کرو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کرے تعلیم حاصل کر کے؟ تعلیم حاصل کرنے والوں کا تو حشر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح ہوتا ہے۔ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو تشت میں پیش کر دیا جاتا ہے، برہنہ ہو کر اسے امریکی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہماری حکومت لبوں پر مہرے لگائے بیٹھی ہے۔ جناب والا، لبوں پر مہرے لگائی بیٹھی ہے۔ یہ ہے ہماری آزادی۔ اس آزادی کی بات کرتے ہو تو میں انکار کرتی ہوں ایسی آزادی سے۔ یہ آزادی تھی جس کا 62 سال پہلے خواب دیکھا گیا تھا۔ ارے شرمندہ ہوں میں اپنے ان بزرگوں سے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں صرف آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے جیے۔ یہ تھی بازمہ جناح یونیورسٹی فار وومن سے۔ اور اب موافقت میں تشریف لائیں گی بات کرنے کے لیے، اپنے دلائل دینے کے لیے DHA کالج سے ملکہ حیدر۔ آج بھی خام ہے اے دوست زمانے کا نظام، مکتب عشق نہیں، درس مساوات نہیں، جن میں اخلاق و محبت کی فراوانی ہو، سینہ آدم خاکی میں وہ جذبات نہیں۔ جناب صدر، میری بائیں جانب سے آنے والے اس قرارداد کے مخالف مقررین نے سچ کو جھوٹ، صحیح کو غلط، یقین کو تشکیک، ایمان کو کفر اور نیک کو بد قرار دے کر اس ایوان کے ماحول کو آزردہ کر دیا ہے، پشمردہ کر دیا ہے اس ایوان کے ماحول کو، اس بات کا ڈھول پیٹ کر کہ وہ آزاد نہیں۔ میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وہ کہ جن کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، جن کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں، جن کی نگاہ دل فریب ہوتی ہے اور جن کی ادا دل نواز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کانٹوں کو چنتے ہیں، پھولوں کو کھلاتے ہیں اور کائنات کو حسین رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ سینہ پیٹتے ہوئے اور گالوں پر تھپیڑے مارتے ہوئے اس بات پر نوحہ کنا ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ جناب صدر، میرے معزز قائد حزب اختلاف اور ان کے ساتھی وہ احسان فراموش لوگ ہیں جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اس کے اوپر اپنی اہلیت کا پرچم لگا کر ناکامیوں اور پستیوں کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم ابن رشدی ہی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم ابن خلدون تبری ہیں، ہم ابن سینا، ابن الہیثم، ہم البیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیام ہیں نیشا پور کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بھلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہا دریا خان بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔ جناب صدر، ہم آزاد ہیں۔ پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ کے سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکش نیکو بد کتنے کو طاقت، سر پر بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا، میرے دیداورو، میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہو، ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے۔ DHA کالج سے ملکہ حیدر اپنے دلائل پیش کر رہی تھیں، اور اب مخالفت میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی DJ کالج سے فلک ناز۔ شاہین کا جہاں آج بھی کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذا ہے، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں، اور شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ اے اقبال تیرے شاہین آج کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں۔ میں پوچھتی ہوں آج اس ایوان سے کہ آج کی عورت آزاد ہے؟
आज धरती माँ के किसी गांव में बेटी का सौदा किया जा रहा है, रस्म रिवाज की भेंट चढ़ाया जा रहा है, बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है, दुख्तर मशरिक की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। क्यों? हम आजाद हैं जनाब वाला। आफरीन है ऐसी आजादी पर और आफरीन है हम पर जो हम कह रहे हैं हम आजाद हैं। ए बिन कासिम की ललकार, ए टीपू की तलवार, ए मुस्तकबिल के मेमार, सुन मेरी पुकार। आज से 62 साल पहले एक कौम, एक आवाज और एक सब्ज हिलारी परचम के साथ एक सरजमीन का मुतालबा कर रही थी, और आज 62 साल के बाद वही सरजमीन तुमसे एक कौम का मुतालबा कर रही है। उसको एक मुत्तहिद कौम दे दो, एक आजाद कौम दे दो, फिर फख्र से कहना कि हाँ हम आजाद हैं। बढ़ा कदम उठा नजर तेरे लिए है बहरोबर, बढ़ा कदम उठा नजर तेरे लिए है बहरोबर, जहां नौ के पास बा मेरे वतन के नौजवान, बुलंदियों की सिमत चल के आंधियों के रुख बदल, मेरे वतन के नौजवान, मेरे वतन के नौजवान। शुक्रिया। एक दफा जरा जबरदस्त क्लैपिंग में बताएं कि एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप लोग। और अब जो डिबेटर्स आने वाले हैं, जिस तरह पहले डिबेटर्स थे इसी तरह सारे ही बेस्ट हैं। और अब यहां पर तशरीफ लाएंगे SBS से सैयद फैसल करीम, जो कि मवाफकत में दलाइल देंगे। हम आजाद हैं क्योंकि हमारी सोच आजाद है, और जिन कौमों की सोचें आजाद होती है, फिर चाहे उन कौम के लोगों के गलों में तोक, हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां और जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, वो उन अक़वाम से फिर भी लाख दर्जे बेहतर होती हैं जो ज़हनी गुलामी का शिकार हो। जी हाँ जनाबे वाला, हम आजाद हैं। मैं अपने और अपने 17 करोड़ अवाम की आजादी की इससे अच्छी मिसाल और क्या दूं कि अब ताज उछाले जा रहे हैं, अब तख्त गिराए जा रहे हैं, और वो दिन अब दूर नहीं जब हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पर बिठाए जाएंगे। फिर तुम भी लोगों, फिर हम भी लोगों ये तराना मिलकर गाएंगे। जर्नल जी उठो अब कूच करो, हम तो आजाद हैं, हम तो आजाद हैं। डंडे हमसे दूर करो, हम तो आजाद हैं, हम तो आजाद हैं। जनाबे सदर यहां पे मेरे मुखालिफ आए, उन्होंने मेरी बहन आफिया का नाम लिया। जी हां जनाबे सदर, मैं मानता हूं कि वो तकलीफ में है, उसे बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो गुलाम है, वो गुलाम है, मगर जब इस गुलाम लड़की को कुरान पर चलने का हुक्म दिया जाता है तो वो हुक्म मानने से इनकार करके ये साबित करती है कि मेरा जिस्म तो अगियार के शिकंजों में है, लेकिन मेरी सोच अभी आजाद है, मेरा जहन अभी आजाद है। तू परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे, और एक जिसको ढूंढने को भेज दी इतनी सिपा, ये ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे, और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे भेजकर लश्कर के लश्कर मार दे। जी हां जनाबे सदर, हम आजाद हैं। जनाबे सदर, नुकसान उठाना अलग बात और कैद होना अलग बात है। फलस्तीन गुलाम नहीं, अगर फलस्तीन गुलाम होता तो गजा का बच्चा बच्चा तलबीब के यहूद के टुकड़ों पर पलता और बैतुल मक़दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती, मगर आज फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राएली तोप के आगे पत्थर लेकर खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तू कैसे ना देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। जी हां जनाबे सदर, कश्मीर गुलाम नहीं, वहां गली गली नगर नगर कूचे कूचे डगर डगर से आजादी के तराने गाए जाते हैं, वहां हर शहीद की मैयत को जन्नत के दूल्हे की सवारी कहते हैं, और ऐसी कौम को गुलाम मेरे मुखालिफिन और उनके हवारी कहते हैं। जनाबे सदर उठाओ, बताओ भारत को बहुत हो चुकी मक्कारी, अब बहुत हो चुका है फरेब, वक्त है अब भी समझ लो वरना उठ पड़ेगा पूरा देश। देश अगर उठ गया तो समझो आफत ही आ जाएगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में कयामत आ जाएगी। फिर कैसे तू अपने एटम बम से हमें धमकाने आएगा, उसे चलाने बोल जिता से बापू तेरा आ जाएगा। अब की फिक्र मत कर, अब की फिक्र मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, हमें अपने खुदा की कसम जिस्म का जोड़ जोड़ कुचल देंगे। दिल्ली के छाती पर लहराएगा परचम सब्ज हिलाली, रुख अपना बदलकर अमृतसर से बहेगा सिंधु नदी, फिर सदियों सदियों तक नेहरू जैसा शैतान न होगा। कश्मीर तो रहेगा, हिंदुस्तान नहीं होगा। जी हां जनाबे सदर, हम आजाद हैं।